හොඳයි. ඒ ආකාරයෙන් පැමිණි ඔබ සම ගෞරවයෙන් පිළිගනිමින් චිරාගත සම්ප්‍රදාන කුලව පොල් තෙල් පහන දල්වමින් මේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන්නයි අපේ සූදානම. ඒ අනුව ඒ සඳහා අපි ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා පොල් තෙල් පහන දල්වන්නට අප සමග එකතු වන්නට. The principal of Ripon Girls College, Madam Renuka Patirana, Director, Fourth Wall Speech and Drama Studio, Ms. Nelmi Comban, Senior Teachers of Richmond College, called Mr. Ranjit Gamage and Mr. Kaushalya Pereira, and our Principal and Chairman, Madam Buddhi Vitanavasam. ගෞරවනීය ආරාධනය පොල් තෙල් පහන දල්වමින් අපේ මේ විවිධ ප්‍රසංගය ආරම්භ කරන්නටයි ඔබ හැමට ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා පොල් තෙල් පහන දල්වමින් අපට සහයෝගය දක්වන්නට. ඊළඟට අපි සූදානම් වන්නේ අපේ ගෞරවනීය ආර්ය තඹුතන් ප්‍රමුඛව ආදරණීය දෙමව්පියන් නෑදෑ හිතවතුන් ආදරණීය සහෝදර සහෝදරයන් ඇතුළු ඔබ සියලු දෙනාම ආදරණීයව පිළිගන්නට හුරතල් පිළිගැනීමකට අපි ඔවුන්ට ආරාධනා කරනවා වේදිකාවට. I would like to invite our children for the welcome speeches. සුබ සන්ධ්‍යාවක් හැමෝටම. අපගේ නියෝගී ජාත්‍යන්තර පෙරපාසලේ වාර්ෂිකව විවිධ ප්‍රසංගයට ඔබ සැම පිළිගනිමු. අද ඔබ සම මෙහි සිටීම අපට බෙහෙවින් සතුටක්. අප මේ වසරේදී ඉගෙනගත් ලස්සන දේවල් ඔබට පෙන්වන්න අපි සූදානම්. අද මේ දකින්නේ අපි පාසලේ හැමදාම කරන වැඩවලින් පුංචි කොටසක් විතරයි. ඉතින් අම්මේ තාත්තේ අපගේ නැටුම් ගීත නාට්‍ය රස විඳින්න. අපේ ප්‍රසංගය රස විඳින්න. හැමෝම අපුඩි ගහන්න නම් අමතක කරන්න එපා. ස්තුතියි. හොඳයි ආදරණීය පිළිගැනීම. බොහොම ස්තුතියි දුවට පුතාට. මම හිතන්නේ කුඩා කාල සිටම වේදිකාවේ පන්නරය ලවා දීම ඉතාමත් වැදගත්. පිරිසක් ඉදිරියේ තමාගේ ඒ පිරිසට ආමන්ත්‍රණය කර හැකියාව කුඩා කාලයේ සිටම ප්‍රගුණ කිරීම. ඊළඟට ආරාධනය ඉංග්‍රීසි බසින් ඔබව පිළිගන්නට ආදරණීය අපේ දූ පුතුන්ට. Good evening everyone. Welcome to our New Kids International Free School annual concert. It is so great to have you all here today. We are so happy to show you what we learned this year. What you see today is just a little bit of what we do every day at the school. We hope enjoy our song, dance and play.
ways. Thank you and enjoy the show. හොඳයි ඉතාමත්ම ආදරණීය ආමන්ත්‍රණය පුංචි දරුවන් ඔබ ඒ ආකාරයෙන් පිළිගැනීම සිදු කරා. මීළඟට ආරාධනය ගෞරවනීය ආරතමදන් ඇතුළු ඔබ සැම පිළිගන්නවට අපි ආරාධනය කරන්නේ අපේ ගුරුතුමියට. I would like to invite our senior teacher, Mrs. Asanti Vevalvala. A very good afternoon and warm greetings to one and all. On behalf of Neo Kids International Preschool, I extend a very sincere warm welcome to all of you present here on the annual concert 2025 of Neo Kids International Preschool. First and foremost, I would like to welcome Madam Renuka Patirana as the chief guest at our annual concert. We are grateful to have you with us today, Madam. Madam Renuka Patirana is the current principal of Ripan Balika Vidyalaya Gaul and former vice principal of Southlands College. It would be a great pleasure to welcome Mrs. Nelmi Kohomban, the owner of Fourth Wall Speech and Drama Institute, to this glamorous event. And a very special welcome to our directress, Madam Buddhi Vithanavasam, for coming all the way from Australia to witness this colorful moment. And I should also mention Mr. Anura Vithanavasam, who is not with us today. Thank you, sir, for your dedication, commitment, and support in various ways. And I would like to welcome our dear parents to this beautiful moment of our children. I would like to welcome Mr. Dinusha Dayaratna and the staff of Neo Kids International. Many different performances have been queued up for today. Some of them are dance performances, singing, playing instruments, and many more. Hope you will enjoy the evening. Thank you all. හොඳයි ඒ ආකාරයෙන් ඔබ සැම පිළිගනිමින් පිළිගැනීමේ කතාව කරේ අපේ ජේෂ්ඨ ගුරුතුමියට අපේ ස්තුතිය. මීළඟට අපි සූදානම් වන්නේ පූජා නර්තනය ඔබ වෙත ගෙනීම සඳහා. ඒ සඳහා ඒ කුඩා දරුවන් ලහිලහියෙන් සූදාවන මොහොත.
මත හරින් නැහැවුණු ගත සිත සිසිලා තුසිත පුරේ සිහින ලොවේ දෙව්වගනා දෙව්වගනා හිතන්නේ දැන් අපේ දුවලා ලස්සන අත්‍රාංගයක් ඉදිරිපත් කරා. මම හිතන්නේ අපේ පුතාලත් ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. ඔව් දැන් අපේ පුතුන්ගේ වාරය දූ පුතුන් හැමදෙනාට අපේ ආදරණීය දරුවන් අපේ උඩරට නැටුම් වල වෙස් සම්ප්‍රදාය සහිත ඒ නර්තනය වෙස් නර්තනය රැගෙන ඒමටයි අප දැන් සූදානම් වන්නේ. Ladies and gentlemen, let's all see West dance.
හොඳයි බොහොමත් ස්තුතියි ආදරණීය පුතාලට වෙස් නර්තනයෙන් තමයි ඔබ රස ගැන්නුවේ. ඕනි ළඟ මම හිතන්නේ අපි හැමෝම දරුවන්ට අපි මේ ජීවත් වෙන ලස්සන රට ගැන හැම වෙලෙම උගන්වන්නේ අපි යාලට රටට ආදරය කරන්න ඕනි කියලා නේද? ඉතින් ඒක අපේ පාසලේ හැමදාම උදේට අපි ඒක දරුවන්ට දෙනවා. ඉතින් අපි ඒක අද අපේ විවිධ ප්‍රසංගයටත් එකතු කරා. ඉතින් ඊළඟ අංගය ගැන ඔබට හිතා ගන්න පුළුවන්ද? හොඳයි ගෞරවනීය ආරාධනය ඔවුන්ට ජාතික අභිමානීය ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරන්නට. පායනා දේශය ලොව ලොබ බැඳුණු දේශය මගේ මේ රටයි සුන්දර බලනු මැනසකි ඉරක් පායනා දේශය ලොව ලොබ බැඳුණු දේශය මගේ මේ රටයි සුන්දර බලනු මැනසකි ජාතියේ උදාලෝකය මගේ හදවතයි දේශය සිංහලේ මගේ පින්බර පොළොව මම සිඹින් ජාතියේ උදාලෝකය මගේ හදවතයි දේශය සිංහලේ මගේ පින්බර පොළොව මම සිඹින් සිංහලේ මගේ පින්බර පොළොව මම සිඹින් විදෙස් දේශයන් අභියස නිවට ජාතියක් පිලසට දෙදන බිම ඔබා මැතිඳුනි ඉඳිනු මම කෙසේ විදෙස් දේශයන් අභියස නිවට ජාතියක් පිලසට දෙදන බිම ඔබා මැතිඳුනි ඉඳිනු මම කෙසේ ජාතියේ මහාමානය මගේ හදවතයි දේශය සිංහලේ මගේ පින්බර පොළොව මම සිඹින් ජාතියේ මහාමානය මගේ හදවතයි දේශය සිංහලේ මගේ පින්බර පොළොව මම සිඹින් සිංහලේ මගේ පින්බර පොළොව මම සිඹින් ඉරක් පායනා දේශය ලොවක් ලොබ බැඳුණු දේශය මගේ මේ රටයි සුන්දර බලනු මැනසකි ඉරක් පායනා දේශය ලොවක් ලොබ බැඳුණු දේශය මගේ මේ රටයි සුන්දර බලනු මැනසකි හොඳයි ආදරණීය දූවරුන්ට ආදරණීය මවක් වෙමින් අපේ මේ උත්සවයේ ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තතුමිය මේ ස්ථානයට අපේ ආරාධනා කරන සූදානම් වන්නේ අප සියලු දෙනා ආමන්ත්‍රණය කරන්න. ගෞරවනීය ආරාධනය I would like to invite our chief guest, Madam Renuka Pathirana, the principal of Ripon Girls School. Good afternoon. Mrs. Buddhi Vithanavasam and Mrs. Nelmi Kahomban and all the invited guests, principal, teachers,
and especially Mr. Dinusha Vithanavasam, and parents and dear kids. This is very great opportunity for me as the chief guest, and I would like to express my sincere gratitude to Mr. Dinusha Vithanavasam to invite me as the chief guest. When we think about this Montessori concept, we have to express our idea from the Mrs. Dr. Maria Montessori. According to that concept, it is the theoretical base, but we have to think about the founder, and I am very happy about this Neo International Free School, Neo Kids International Free School, because this is the great opportunity to all the students, all the kids and parents. This is the pre-education, and we call this to early childhood education. We have to develop early childhood education because it's the most important stage of the life. Maria Montessori also emphasized that this is the main stage of person's life. So, according to this is the theoretical base of the Montessori concept. We have to share our knowledge about the practical knowledge with the Montessori concept. So, I would like to express my ideas and share my experience with this concept. So, I would express it in Sinhala also. ඇත්ත වශයෙන්ම මේ කතා කරනවා නම් මේ මොන්ටිසෝරි සංකල්පය සම්බන්ධව මම ඔබට පැහැදිලි කරන්නේ මාරියා මොන්ටිසෝරි කියන ෆවුන්ඩර් මේ සංකල්පය ආරම්භ කරපු පුද්ගලයා එතුමිය බලාපොරොත්තු වෙන්නෙම දරුවන්ට විශේෂ අවස්ථා ලබා දෙන්න. එතනදී අදහස් කරන්නේ දරුවන් ක්‍රියාකාරීව ඉගෙනගත යුතුයි කියන එක. දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය ඔවුන්ට අවශ්‍ය විදියට ඒ කියන්නේ එයාලගේ ඩිසයර්ස් ඒගොල්ලන්ගේ කැමැත්තෙන් එයාලට කැමති විදියට කරන්න අවස්ථාව දෙන්න ඕනේ ෆ්‍රී ස්කූල් ලයිෆ් එකේ. අපි කියන්නේ పూర్ව ළමාවිය කියලා. పూర్ව ළමාවිය සංවර්ධනයේදී අපි කතා කරන්නේ දරුවන්ට ඔවුන්ගේ ආශාවන් පරිදි ඉගෙන ගන්න අවස්ථාව දෙන්න ඕනේ කියලා. එහෙම කතා කරද්දී දැන් මේ දරුවන් එදිනෙදා ඉගෙන ගන්න දේවල් වල යම් කිසි දෙයක් අද ඉදිරිපත් කරනවා සමස්තය නොවුනත් එහි හරය දරුවන් ඉදිරිපත් කරන්නේ ඔවුන් ගත්ත දේවල් වලින් හොඳම දෙය. එතකොට ඒ හොඳම දෙය අපි තාම ඉහලින් අගය කරනවා වගේම මේකේ න්‍යායාත්මක පැත්තට වඩා අපිට වැදගත් ප්‍රායෝගික පැත්ත. එතකොට දරුවන් අනාගතයේ මෙතනින් පස්සේ ගොඩක් දරුවන් යනවා ඇති මම දන්නේ නැහැ අවුරුදු 2ක අධ්‍යාපනයක් මෙහි තියෙනවද එහෙම නැත්නම් ලබන අවුරුද්දෙන් පස්සේ මේ දරුවන් පාසල් යනවද එහෙම නැත්නම් තව අවුරුද්දක් ඉන්නවද කියලා කොහොම වුණත් මේ දරුවන් විධිමත් අධ්‍යාපනයට එකතු වෙන දරුවෝ. එතකොට ඒ විධිමත් අධ්‍යාපනයේදී ඔවුන්ට මේ ප්‍රී ස්කූල් කන්සෙප්ට් එකට වඩා වෙනස් අධ්‍යක්ීම් ප්‍රමාණයක් තමයි පාසල තුල ලැබෙන්නේ. එතකොට ඒ සම්බන්ධව ඔබ තුල අදහසක් තියෙන්න ඕනේ. ඇත්තටම මම මෙතන ගන්නම කැමති මාරියා මොන්ටිසෝරි මැතිණියගේ අදහස තියෙන්නේ දරුවන් කියන්නේ වෙනස් ජීවීන්. එයා හැම වෙලේම උත්සාහ කරේ කියන්න every child is unique කියන එක. හැම ළමයෙක්ම වෙනස්. එතකොට එයාලට එයාලගේ ලෝකය හොයාගන්න අවස්ථාව දෙන්න ඕනේ කියන එක තමයි මේ පෙරපාසල් සංකල්පයේ මූලික අදහස. එතකොට පාසල් අධ්‍යාපනයේදී උනත් හැම දරුවෙක්ම වෙනස් කියන සංකල්පයත් එක්ක අපිට යන්න වෙනවා. හේතුව තමයි අපි දරුවන් සංසන්දනය කිරීම. දරුවන් සංසන්දනය කිරීම සාමාන්‍ය දෙමාපියන්ගේ අතින් වෙන දෙයක්. එතකොට ඒක දරුවන්ගේ සංවර්ධනයට නරක විදියට බලපාන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔබ දැන් ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනයට යන්න ඉන්න දෙමාපියෝ මොකද මෙතන මේ අවස්ථාවේ දරුවන්ට කතා කරලා වැඩක් නැහැ. දරුවෝ අහුම්කම් දෙන්නේ නැහැ.
මේ වෙලාවේ දෙමාපියෝ තමයි මේ කතාව අහගෙන ඉන්නේ සහ දරුවන්ගේ අනාගතය ගැන වගකීම තියෙන්නේ දෙමාපියන්ට. ඒ නිසා දෙමාපියන් මේ සම්බන්ධව අවධාරණය ගන්න ඕන. අවධානය අරගෙන අවධාරණය කරලා ඔබට කියන්නේ මේ දරුවන්ට තමන් වෙන්න ඉඩ දෙන්න කියන එක. තවත් දරුවෙක් එක්ක සංසන්දනය කිරීම මේ විශේෂයෙන්ම ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනයේ පාසල් අධ්‍යාපනයේ විධිමත් ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනය කියලා අපි කියන්නේ. දැන් ඒක early childhood නෙමෙයි, ඊට පස්සේ එන අධ්‍යාපනයක්. එතකොට primary education ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනයේදී දරුවන්ට සංසන්දනය අහිත කරයි. මේ ළමයා මෙහෙම කරනවා, ඔයාගේ යාළුවා මෙහෙම, අයි ඔයාට මෙහෙම බැරි කියන එක දරුවට අහිත කරයි. ඒක නිසා එයාට එයා වෙන්න ඉඩ දෙන්න කියන එකයි අපි මේ මොන්ටිසෝරි සංකල්පයෙන්, මාරියා මොන්ටිසෝරිගේ සංකල්පයෙන් මම ගන්න කියලා ඔබට කියන්නෙම දරුවට තමන් වෙන්න ඉඩ දෙන්න. සමහර ළමයි පුංචි කාලේ වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒකට කලබල වෙන්න එපා. අවශ්‍ය මූලික සුදුසුකම් ටික ඇති කරන්න. මූලික ඔබට දෙන්න පුළුවන් පාර, එයාලට යන්න ඕන පාත් එකට අවශ්‍ය පහසුකම දෙන්න. එතකොට දරුවෝ එයාලගේ පාරේ යයි. ඒක තමයි දෙමාපියන්ගේ වගකීම. එහෙම නැතුව අපි දරුවන්ව මේ ලෝකෙට ගෙනාවට අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ අපි කරපු නැති දේ. අපිට ඇචීව් කරගන්න බැරි වෙච්ච දේ දරුවා ඇචීව් කරයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙන එක වැරදි. ඒ කියන්නේ අපිට ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න බැරි වුණා නම් දරුවා ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න ඕන. අපේ හීනය දරුවා ඉෂ්ට කරන්න ඕන කියන තැන ඉන්න එපා. එහෙම අපි වෙනුවෙන් දරුවන් ආවේ නැහැ. එයාලට තියෙනවා පාත් එකක්, ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා ලෝකයක්, එයාලා දිනාගනි. අපේ හීන සැබෑ කරන්න නෙමෙයි දරුවෝ ආවේ. එයාලට හීන තියෙනවා. දරුවෝ කියන්නෙම තනි ජීවීන්. ඒ ජීවියාට එයාගේ ජීවිතය දිනන්න, එයාගේ නිදහස දෙන්න, පාර හදලා දෙන්න. අපි කරන්න ඕන පාර හදලා දෙන්න. ඒ පාර හදද්දී ඔබට පුළුවන් ඔවුන් තුල කුසලතා ස්කිල්ස් උන්ට ඇති කරලා දෙන්න. නටන්න, ගයන්න, වයන්න අවස්ථාව දෙන්න, සෞන්දර්ය රස විඳින්න, ඔවුන් තුල විවිධ ක්‍රීඩා කුසලතා ඇති කරගන්න ඔවුන්ට අවස්ථාව දෙන්න. හැබැයි බල කරන්න එපා. එයාලට ඉබේ හැදෙන්න දෙන්න. එයාලගේ පාර හොයාගෙන යන්න ඉඩ දෙන්න. දෙමාපියන්ට ඔක තමයි මගෙන් දෙන්න ඕන පණිවිඩය. මොකද ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනයටයි ඔබ යොමු වෙන්නේ. දැනටමත් පාසල් තෝරාගෙන ඇති සමහර විට පාසල් වල ලයිස්තු වල නම් ඇති මේ පාසලටයි අපේ දරුවා ඇතුළත් කරන්න කියලා අදහසක් ඇති. එතකොට ඒ අවස්ථාවේ සිට දරුවා හොඳ පුරවැසියෙක් කරන්න අවශ්‍ය පදනම හදලා දෙන්න. ඒ විදියට පුරවැසියෝ ටික සකස් වුණොත් අපිට අනාගතේ ගැටලුවක් නැහැ. මම ඔබෙන් කවුරුණකිව ඉල්ලන්නේ අද දවසේ මගේ වගකීම කියලා මම විශ්වාස කරන්නේ ඒ කාරණය ඔබට මතක් කරන්නේ දරුවාට නිදහසේ හැදෙන්න පාර හදලා දෙන්න. බොහොම ස්තුතියි. So moving to our next item, Harohara. බලමු හොඳත් පොඩ්සක් දෙන්න අපේ ආදරණීයන් මෙන්න හරෝහරා. Naakasalamada batin pemin puda harohara Volmura galimai damaruwa balimai batin pemin puda harohara Avasarai Rangot maligawata Deha muduruwanta Vada inta Aladi galimai debitun varamai Udam batin bati harohara Vadipata pitumai giripata agiyai Udam batin bati harohara Avasara
මං හිතන්නේ ඊළඟ වැඩසටහනට ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් පුදුම වෙයි. මොකද අපේ පුතාලා ඉතාමත්ම උද්‍යෝගයෙන් මේකට පුහුණු බීම් කරා. ඉතින් බලාගෙන ඉන්නකෝ ඊළඟට මොකද්ද අපි මේ පුතාලා කරන්න හදන්නේ කියලා. සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ දසපාරමිතාවන් සේකොට ශ්‍රී මහ බෝධීන් වහන්සේ පිටතේ වැඩ සිටි තැනේදී දසමාර යුද්ධයෙන් ජයගත්සලෙන් ඥානාවිද චන්ද්‍රානු දිෂ්ටි රාවමුඛයෙන් ඔහු වැටළු ශ්‍රී මහා ධර්මේන්ද්‍රිය දේවී පිළියෙය යනු කීහෙන් අද මා සිටින්නේ භූමි නාගරාජයාගේ වෙන ගොබය පිටය භූමි දෙයයන්ගේ පුංගල සමාගේ සුරත දරා සිටිමේ එයින් මඩ සිද්ධි ජය දේව ජය සභා ජය රණ ජය රණ භූමි ජය දස බල ශ්‍රී බුද්ධ දේව දේව ජය ජය වර වරං නමః දිනකර මණ්ඩල සහස්‍ර චමුකපති නුබ ගැබ දිරි දිරි පන්නා පං කමලිත පුෂ්ප බුදම් යකු දිස්ටි වරංගත සලිත කරං ආරං අතට ගතිය අවිය සුවිරු තබන තබන පයට රුතුරු මකුට සරිය අවිතල් බං පැන්දෙන් රැහන් කොට කිල්වා මකර කට දින්න රකින්න මගමාරං යකෙලින තන අංගම් මැඩිල්ලයි නාඩි කුළුම්පන පැති පහරයි තුනගුල මැන ඇන උරපතු මැද නිල මහු විකලට පෙරතුන් වරුවයි වමට බරම දකුණු පායට රැගෙන පිළිය කරව පලය නෙතට පහර කනට සොය මුස්කේ තුනයි නාගමුගේ රැකිනා මිනි පිටසේ පිටට නොදෙව් තද මාරණයයි යක්ෂ ප්‍රචණ්ඩ මහා බල ත්‍රිමුඛ තුම්බෑ කොන්තය වමත දරව ජයසෙන් ගිනි අලගුව මතුලේ දිස් වර විස බඳ ප්‍රාණ වරං යත දිදුල වෙස මුනි වර පැතලි ගිනිය මේ නැහැ බල මුෂ්ටි දිෂ්ටි කරවන බල විද බුද්ධ වරං සත්තයි මේ මං රකිනා ඉදු දෙයියෝ බලා දසනත මා අනනං rakabala buta dhamma sanga panna deveni baraka hatara baran devi yora kumapana arwa paharin ekin siyak nila ahasen rupati ravana yakupati silanga dos aradas rakinne siddhasuni gam gambar dev sakin din divasla mahurakinne adavara kambili esenda yakunne samaveda ma de parakinne angam kalam vedi saradura hara sabbiya parakiya tanadaya denne අපි ආරාධනය කරමු මල් වාගේ ආදරයේ දරුවන්ට මල් වාගේ නර්තන ඉදිරිපත් කරන්නට. මල් වාගේ පීති සුවඳ දෙමු අම්මාගේ ස්නේහේ ලොවට දෙමු කඳුළායේ මීදුම් පැවේ දියපාරේ සිතෙන් නැවේ සුරලෝකේ මේදෝ හිතෙනවා දෙරනේ මේ සොයරත් මාගේ සන්තෝෂේ ඉන්නයි ඕනේ බැඳිලා ඒ වාගේ ආදරෙන් सीमा यन्ना हसी पियबा
ලොවට දෙමු